عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبشرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدينا ولجداتنا ولمشايخنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عني الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين آمة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustadz Arifin di Badai Kecamatan. Mudah-mudahan yang dapat disampaikan beliau menjadi ilmu buat kita semua. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, segala puja dan puji syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat yang tiada terhingga kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
masih mengumpulkan kita di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba Allah dan seorang khalifatullah fil ardh. Mudah-mudahan hari demi hari yang kita jalani senantiasa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Pemberdayaannya, kemudian pemberdayaan DPM ya. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melewati satu bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah ya, di mana salah satu sabda Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya satu hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana dipotong hewan kurban. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa ada 10 hari awal yang lebih baik daripada yang amal di waktu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah?" Iya, bahkan lebih baik dari jihad fisabilillah. Kecuali kata Rasulullah SAW, orang yang berangkat berjihad dengan harta dan dirinya dan dia tidak kembali lagi. Subhanallah. Itulah 10 hari awal Dzulhijjah. Amal-amal di waktu itu lebih dicintai Allah daripada bahkan jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah sehingga dia membawa harta dan dirinya dan tidak kembali lagi, artinya dia mati syahid. Jadi pengajaran seperti ini menjadikan ya pedoman kepada kita, mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala nanti masih memberikan usia lagi kita di tahun depan, jangan kita sia-siakan ya 10 Dzulhijjah, di 10 awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Kurban juga berarti telah mengingatkan kepada kita, memasukkan kita pada satu madrasah ya, tarbiyah imaniyah ya, pendidikan keimanan yang sehingga insya Allah menambah keimanan dan kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari kita setiap tahunnya untuk belajar kembali kepada seorang yang sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sungguh sebuah contoh yang bahkan Rasulullah SAW pun disuruh, diperintah untuk meneladani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat sejarah ya, bahkan dari Nabi Muhammad SAW itu 30 generasi, sudah ribuan tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang baik bagi kalian ya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia ya. Ibrahim dan keluarganya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk meneladani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar mungkin mengingatkan kembali beberapa pengajaran ataupun keteladanan yang patut kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama, beliau tidak pernah bersuudzon kepada Allah.
dia senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat perintah-perintah yang berat sekalipun yang Allah perintahkan kepadanya, dia tidak pernah bersuudzon kepada Allah. Artinya senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, dia yakin bahwa di balik yang perintah yang seberat apapun, di balik itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengajaran yang terbaik kepada mereka. Sehingga kita belajar dari Siti Hajar ketika dia membawa bayinya di tempat yang tidak ada kehidupan di sana pun, ketika Nabi Ibrahim ditanya apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menjawab, ya ini perintah Allah. Langsung Siti Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Kalau ini perintah Allah, la yudayyi'unallah. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menelantarkan kita. Nah, ini satu pengajaran yang wajib kita pegang dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintah itu tidak masuk akal sebagai manusia, tapi dengan keimanannya, dengan keimanan yang dicontohkan oleh Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, langsung sang istri Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menelantarkan kita. Oleh karenanya dalam hidup dan kehidupan kita banyak melihat bukan sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada sebahagian manusia, sehingga mereka masih tetap merasa sengsara, merasa frustasi dan sebagainya. Bukan karena sedikitnya nikmat Allah, bahkan dalam hidup ini kadang-kadang kenikmatan itu jauh lebih banyak daripada ujian-ujian ataupun siksaan Allah kepada manusia. Lebih banyak nikmat, tapi karena sedikitnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang masih merasa kurang bersyukur ataupun tidak sabar di dalam melaksanakan perintah dan ujian-ujian yang Allah berikan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah berhusnuzon kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda zonni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan harapannya yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika seseorang itu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana hadis tadi, sama artinya dia mengundang keputusan yang buruk dari Allah terhadap dirinya. Oleh karenanya selalulah apapun yang kita alami dalam hidup dan kehidupan ini, baik suka maupun duka, senantiasalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk berusaha, bekerja, mencari hak yang halal. Nah, inilah pengajaran yang disampaikan oleh Siti Hajar di dalam beliau menghadapi situasi di mana beliau sudah kehabisan air dan makanan. Beliau berlari dari Bukit Safa dan Marwah 7 kali, bukan cuma sekali 2 kali. Bayangkan 7 kali, artinya dia tidak pernah putus asa untuk berikhtiar demi mereka dan anaknya. Jadi inilah perintah ataupun Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersemangat di dalam mencari rezeki yang halal. Oleh karenanya dalam hidup dan kehidupan ini Rasulullah SAW sangat menghargai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Ketika kita berangkat bekerja, berangkatlah dengan penuh semangat bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang membawa tali mencari kayu bakar
ke hutan dan menjualnya di pasar dan menjualnya ke pasar itu lebih mulia daripada orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak diberi. Nah, jadi dalam Islam ini bekerja ini sangat mulia, ya, sebagai suatu ibadah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan seseorang yang tertidur dalam keletihan karena mencari yang halal, itu ia tidur dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betapa mulianya kalau kita capek bekerja untuk keluarga kita, ya. Dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan tidak ada bagi seorang yang lebih baik daripada yang ia makan dari usaha tangannya sendiri, ya, begitu. Jadi seandainya kita harus bekerja, ya, walaupun kerjaan itu berat gitu, tapi demi keluarga kita, ya, maka itu sangat mulia di sisi Allah. Kemudian pengajaran selanjutnya adalah tentu saja pengorbanan, ya, pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran yang sangat besar kepada kita, ya, tentang arti pengorbanan. Ini adalah sebagai pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim telah lulus, kata Allah Subhanahu wa taala, telah lulus dalam ujian yang berat, ya. Betapa tidak, ya, dia harus diperintahkan untuk menyembelih anaknya, namun beliau sanggup demi mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, demi membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu, kepatuhan dan ketaatannya. Demikian juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, inilah yang sangat menjadi parameter bagi kita semuanya, bahwa keimanan itu tidak cukup hanya dengan lisan kita saja. Dalam arti yang luas, bahwa pengorbanan itu, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kamu sanggup menafkahkan apa yang kamu cintai, ya. Kita mencintai harta kita, ya. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak berkorban dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada seorang sahabat mengatakan, saya mau masuk Islam tapi saya tidak mau berzakat, ya. Nah, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, kamu tidak mau berzakat, tidak mau berjihad, lalu dengan apa kamu masuk surga? Kata Rasulullah. Nah, bahkan, ya, Rasulullah SAW sangat mencela orang yang tidak mau berkurban, ya, kalau dia memiliki kesanggupan, ya, tapi dia tidak berkurban. Jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, ini artinya sangat dicela orang yang tidak mau berkurban sedangkan dia mampu. Dalam arti yang luas, ya, dalam perjuangan ini, ya, kita tentu saja memaknai pengorbanan dalam arti yang luas. Ya, sejarah membuktikan bahwa para sahabat itu berkorban luar biasa. Bagaimana Abu Bakar, ya, berkorban dengan seluruh hartanya, ya. Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan juga demikian, separuh harta mereka. Kemudian Abdurrahman bin Auf, karena takutnya dia pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia menginfakkan seluruh hartanya. Tapi apa yang terjadi, bukannya dia bangkrut atau jatuh miskin, semakin bertambah hartanya. Subhanallah. Jadi wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, barang siapa yang diselamatkan Allah dari kekikiran, sifat kikir, maka ialah orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita sebagai manusia, sifat manusia ini takut, ya, bahwa mengeluarkan harta kita untuk di jalan Allah itu takut miskin. Itu adalah godaan syaitan, ya. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, ya. Jadi tidak ada orang yang bangkrut karena berinfak ataupun berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru
ya orang-orang yang rajin berinfak dan bersedekah, sebagaimana Rasulullah SAW setiap pagi, ya setiap pagi ada 2 malaikat, ya malaikat yang berdoa, ya Allah, Allahumma anfik, ya Allah, gantilah orang-orang yang bersedekah dan binasakanlah orang-orang yang kikir. Setiap pagi Pak, setiap pagi ada malaikat yang mengatakan atau berdoa seperti itu. Ya Allah, berilah ganti orang-orang yang bersedekah dan binasakanlah harta orang-orang yang kikir. Jadi setiap hari seharusnya kita berazam untuk hari ini kita bisa bersedekah walaupun tidak besar, ya. Berinfak dan bersedekah itu tidak menunggu kita kaya atau menunggu banyak harta, tetapi ya, di dalam surat Ali Imran itu Allah mengatakan dalam keadaan lapang dan sempit, ya, dalam keadaan lapang dan sempit, ya, kita tetap istiqomah untuk banyak bersedekah. Kemudian yang saya ambil pelajaran juga adalah bagaimana mendidik keluarga, mendidik keluarga. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anak dan istrinya. Ya, tidak akan mungkin Nabi Ismail itu menjadi anak yang penyabar kalau tidak dididik oleh Siti Hajar. Ya. Dan tidak akan mungkin Siti Hajar itu juga menjadi seorang yang sangat sabar kalau tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Pastilah pendidikan yang diberikan itu sangat berkesan di dalam diri mereka, sehingga Nabi Ismail sanggup mengatakan, wahai ayah, ya laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, ya, insya Allah engkau akan mendapatiku di dalam sebagai orang-orang yang sabar. Nah, ini artinya Nabi Ibrahim ini benar-benar sukses di dalam mendidik keluarganya, ya, menanamkan keimanan kepada keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya pendidikan agama, pendidikan keimanan kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, agar ini menjadi pondasi bagi kebaikan sebuah keluarga, ya, dan keluarga adalah modal dari kebaikan sebuah masyarakat dan bangsa. Nah, oleh karenanya kita benar-benar mendapatkan siraman keimanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keluarganya, ya, sehingga mereka adalah contoh manusia-manusia yang sukses dunia dan akhirat. Bayangkan Pak, ya, Nabi Ibrahim itu bapaknya orang yang bisnisnya itu buat patung, ya. Patung itu dijual sama atau dibeli sama Raja Namrud ketika itu, ya. Jadi alangkah, ya, bagaimana beliau mencari kebenaran, ya. Seorang yang ayahnya tidak memiliki atau tidak diberi keimanan, tapi beliau mampu menjadi seorang khalilullah, wattakhadha Ibrahim khalila, ya. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu al-khalil. Khalil artinya orang yang sangat dekat kepada Allah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada alasan bagi kita, ya, orang tuaku bukan orang kiai ataupun seorang ulama, ya. Jikalau kita bersungguh-sungguh seperti Nabi Ibrahim mencari kebenaran, belajar agama dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah Allah memberikan hadiah, memberikan hidayah yang mulia kepada kita. Jadi kuncinya adalah bagaimana Ibrahim juga bersungguh-sungguh mencari kebenaran, mencari ilmu. Jadi oleh karenanya kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, yang muslim, ya, marilah kita nggak ada berhentinya untuk belajar menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, ya, bersungguh-sungguh belajar Al-Quran, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita kefahaman, ya, iman, dan mendapatkan keyakinan yang mantap di dalam kehidupan kita, sehingga, ya, tujuan kita adalah husnul khotimah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi diri saya dan kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini, meneladani bagaimana kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.